Good afternoon. Good afternoon. మన లాస్ట్ క్లాస్లో మనం న్యూక్లియస్లో కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్, దాని కంటిన్యూషన్ ఇఫ్ ఆర్ ఎస్ అండ్ వి, ఇఫ్ ఆర్ ఎస్ అండ్ వి be the radius, surface area and volume of the nuclei. If R, S and V be the radius, surface area and volume of the nuclei with the mass number A, with the mass number A, then so mass number A only, R radius, V volume, S and surface area unte ఏమవుతుందమ్మా వాల్యూమ్ చెప్పారా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏంటమ్మా వాల్యూమ్ అంటే V కదా, 4/3 πr3. Volume is directly proportional to 4/3. That means so V proportional to r cube. ఇది Vm, ఇది Vo, ఓకేనా, ఇది Vo. మరి ఏరియా means area means S means area. A का फॉर्मेट 4πr². సో ఇంకో పాయింట్ కూడా ఏం చెప్పానమ్మా, మాస్ నెంబర్ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా. సో మాస్ నెంబర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు A పవర్ 1/3. సో S proportional to R². That means S proportional to R and A power 1/3 whole square. That means S proportional to A power 2/3. S proportional to A power 2/3. That means S1 by S2 equal to A1 by A2 whole power 2/3. S1 by S2 equal to A1 by A2 whole power 2/3. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా తెలుసు, వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై డెన్సిటీ అని కూడా తెలుసు. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ వాల్యూమ్ అంటే V అనుకున్నాం కదమ్మా. సో దట్ మీన్స్ M1 by M2 is equal to V1 by V. That means R1 by R2 whole cube. R1 by R2 whole cube. ఓకేనా, దీని మనంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ అనగా, సో ఎస్ అన్నాం కదా ఇక్కడ, ఎస్ అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా కదా. సో ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, S1 by S2 whole power 2/3 అని రాసుకోవచ్చు. లేదా ఒక్క నిమిషం, ఇది R1 by R2 కదా, R1 by R2 కదమ్మా. సో ఇంతవరకు R1 by R2 హోల్ క్యూబ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమైందమ్మా అంటే A1 by A2 వస్తుంది. A1 by A2.
ఓకేనా? నెక్స్ట్ a nuclei is at rest. A nuclei is at rest and a nuclei is at rest and split into two lighter nuclei of mass number A1 and A2. A nuclei is at rest and split into two lighter nuclei of mass number A1 A2. And from principle of conservation of linear momentum. Principle of conservation of linear momentum. ఏంటమ్మా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం అంటే m1 v1 is equal to m2 v2. m1 v1 equal to m2 v2. దీనిలో రేషియో velocities ఏమైందమ్మా v1 by v2 is equal to m2 by m. Ratio of velocities v1 by v2 equal to m2 by m. m2 by m1 అంటే that means v1 by v2 equal to m2 అంటే మాస్ దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే a1 by a2. a1 by a2 దేనికి ప్రపోర్షనల్ అమ్మా? మాస్ నెంబర్ r1 by r2 whole power whole cube వస్తుంది. ఓకేనా? సో v1 by v2 equal a1 by a2 equal r1 by r2 whole cube వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటమ్మా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? p square by 2m కదమ్మా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు p square by 2. ఇప్పుడు ఎనర్జీకి మాస్ రిలేషన్ ఏంటమ్మా? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by a. ఇంతేనమ్మా. సో రేషియో ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఏవైతేమో K1 by K2 is equal m2 by m. K1 by K2 equal to m2 by m. m2 by m1 అంటే a2 by a. a2 by a. a2 by a1 అంటే ఏం చెప్తామమ్మా? a2 by a1 చెప్పా కదా. a2 by a1 అంటే r2 by r1 whole cube. So ratio of energies, ratio of velocities and ratio of velocities. Watch it. Next, we got a particle of mass m. A particle of mass m
and charge q, a particle of mass m, charge q is projected towards a nuclei, projected towards a nuclei of charge q, with a velocity v, with a velocity v. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉంది కదమ్మా, ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్ క్యూ అనేటువంటి చార్జ్డ్ న్యూక్లియస్ వైపు వెళ్తుంది, టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యూ విత్ ఏ వెలాసిటీ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ is d. Distance of closest approach is d. Then endamma kinetic energy equal to potential energy. Kinetic energy formula endamma half mv. Potential energy formula 1 by potential v into q 1 by 4 pi epsilon q by d into q. So left side and right side okay, 2 1s 2 2s. mv square is equal to 1 by 2 pi epsilon q into q by ds. ఈ m కూడా ds తెచ్చుకోండి. v square equal q into q by 2 pi m epsilon into. So v equal under root of q into q by 2 pi epsilon into m into. What is speed of particle? Speed of particle v equal to under root of q by 2 pi epsilon into m into d. 2 pi epsilon into m into d. Next, atomic mass unit. Atomic mass unit AMU. Atomic mass unit AMU. Atomic mass unit AMU. What is atomic mass unit? జనరల్గా మన వెయిట్ అనుకున్నా 50 kg 60 kgగా ట్రీట్ చేస్తాం. అలాగే గోల్డ్ అనుకున్నా 5 గ్రామ్ 5 మిల్లీగ్రామ్ అలా ట్రీట్ చేస్తాం. మరి 5 మిల్లీగ్రాము 5 గ్రాము కన్నా ఇంకా తక్కువ ఏమైనా ఉందంటే ఉంది. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ ఈ న్యూక్లియలో ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ న్యూక్లియలు ఎలా ఉన్నాయమ్మా అంటే వెరీ స్మాల్గా ఉన్నాయి. మరి వాటి మాస్ని మనం మెజర్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో అలా మాస్ని మెజర్ చేయడం కష్టం కాబట్టి వాటికి ఒక యూనిట్ని క్రియేట్ చేశారు. ఆ యూనిటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్. అటామిక్ మాస్. సో అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఏంటమ్మా అంటే యూనిట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ న్యూక్లియస్. So atomic mass unit is the smallest unit of atoms, nuclei and subatomic particles. Subatomic particles వాటిని మన యూనిట్స్గా ట్రీట్ చేస్తాం.
మరి వీటిని ట్రీట్ చేయాలంటే ముందు వాటికి ఎలా మెజర్ చేస్తాం? 1 AMU అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the mass of 1/12th mass of carbon 612 atom. One atomic mass unit is equal to the mass of 1/12th mass of carbon 612 atom. అంటే 1 AMU లో ఎంత ఉంటుందంటే 1/12th. సో మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ atom 612. మరి దట్ మీన్స్ 1/12 12 మాస్ ఆఫ్ 612 అంటాం కాబట్టి 12 గ్రామ్స్ బై అవగాడ్రో నెంబర్. అవగాడ్రోస్ నెంబర్గా ట్రీట్ చేస్తాం. That means 1 AMU is equal to 12 की 12 cancel 1 gram by Avogadro number అంటే 6.023 into 10 to the power of 20. ఈ కింద ఉన్న 23 పైకి వస్తేనా 1/6.023 into 10 to the power of -23 grams వస్తుంది. దాన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తే 1 AMU is equal to ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది, అంటే 0.166 into 10 to the power of -22 గ్రామ్స్ వస్తుంది. ఆ గ్రాములను కూడా కేజీలో మార్చాడుకోమా -23 గ్రామ్ అంటే 10⁻³ కేజీ. టోటల్గా 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power of -27 kg గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. 1 AMU is equal to 1.66. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power of -27 kg గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. నోట్ చేయండి. One AMU equal to 1.66 into 10 to the power of -27 గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందేనా? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మీకు ఆల్రెడీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో వస్తుంది. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ టాపిక్లో వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. మరి అక్కడ చెప్పి ఉండొచ్చు అనుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనకు కూడా అవసరం, ఈ వాల్యూ కూడా మనకు అవసరం కాబట్టి చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్? ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇదేంటి ఎనర్జీ యూనిట్ అన్న, ఎనర్జీ యూనిట్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ by the charge of electron. The amount of work done by the charge of electron to accelerate in a 1 volt potential difference. 1 volt potential difference. 1 volt పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్లో ఒక చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సిలరేట్ అవ్వాలి అంటే వర్క్ జరగాలి. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ది చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టు యాక్సిలరేట్ ఇన్ 1 volt పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. V equal to W equal to V into ఇక్కడ 1 volt అన్న చార్జ్ అన్న, అంటే దట్ మీన్స్ 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of -90 joules.
1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. 1 kilo electron volt అన్నారు అనుకోండి 1.6 అంటే కిలో అంటే 10 పవర్ 3 కదా 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. టోటల్గా 1.6 into 10 to the power minus 16 joules వస్తుంది. అలాగే 1 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ మిలియన్ అంటారు మిలియన్ అంటే 10 పవర్ 6 ఇంటూ 1.6 ఇంటూ 10 to the power minus 19. సో ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1.6 ఇంటూ 10 to the power minus 13 joules. 1 million electron volt means 1.6 into 10 to the power minus 13 joules. 1 kilo electron volt means 1.6 into 10 to the power minus 16 joules. ఇక్కడ మీరు మార్చుకోవచ్చు 1 joule ఈక్వల్ టు ఏమైందమ్మా 1 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ బై 1.6 ఇంటూ 10 to the power minus 13. ఇలా 1 జౌల్ని మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్. మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్. మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్ ఏంటమ్మా? మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్ అంటమ్మా ఐన్స్టీన్ మాస్కి ఎనర్జీతో రిలేషన్ చేసుకొచ్చాడు. సో ఫ్రమ్ ఐన్స్టీన్ mass energy relation between mass and energy from Einstein relation between mass and energy is ఏంటమ్మా E equal to mc square. ఏంటమ్మా రిలేషన్ E equal to mc square. మరి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తామా మాస్ని ఎనర్జీలో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఎనర్జీని మాస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో మాస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మాస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ mass is converted to energy. Mass is converted to energy or energy is converted to mass. అర్థమైందమ్మా? మాస్ని ఎనర్జీలోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎనర్జీని మాస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో మాస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ and mass is converted to energy or energy is converted to mass. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని E equal to mc square. ఏమన్నామమ్మా? E equal to mc square. E అంటే ఎనర్జీ కదమ్మా. సో m means mass. mass అంటే 1 am 1 am. C అంటే velocity of light 3 into 10 power 8 meter per second. So E equal to mass body 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Whole square body 9 into 10 to the power 60 meter per second. అదే నమ్మా మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్. ఈ మొత్తాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తామా ఎంత వస్తున్నాడు అంటే మొత్తానికి 1.66 into 9 into 10 to the power 16లో 27 లేదా 27లో 16 పోతే ఎంత అవుతుందమ్మా? -11 జౌల్ వస్తుంది.
సో జౌల్ కూడా మార్చాలి మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్. సో E ఈక్వల్ టు 1.66 ఇంటూ 9 ఇంటూ 10⁻⁻⁻. జౌల్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పే కదమ్మా 1 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ 1 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ బై 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻13. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే అమ్మా ఇక్కడ 10⁻⁻11 ఉంది, -30 +30. సో నియర్లీ E ఈక్వల్ టు 9.315 ఇంటూ 10⁻², మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది. దాన్ని కూడా మల్టిప్లై చేస్తే E ఈక్వల్ టు 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది. సో E ఈక్వల్ టు 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా అంటే 1 AMU ఆఫ్ మాస్ is equal to 1 AMU of mass equal to 931.5 million electron volt of energy. 1 AMU of mass, 1 AMU of mass is equal to 931.5 million electron volt of energy ki equal అవుతుంది. 1 AMU mass equal to 931.5 million electron volt of energy ki equal అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో E ఈక్వల్ టు mc స్క్వేర్ అన్నాం కదా, E ఈక్వల్ అన్నామా mc² మరి ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు కదమ్మా 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m అంటే మాస్ కదమ్మా, స్మాల్ m అంటే ఏంటి మాస్. ఈ స్మాల్ m ని మనం AMUగా రాసుకోవచ్చు ఇంటూ cc. సో టోటల్గా 1 AMU ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే 1 AMU ఈక్వల్. సో దాన్ని తీసుకొచ్చుకోండి. AMU ఈక్వల్ టు 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ బై cc. వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 AMU ఈజ్ ఈక్వల్ టు 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ బై cc. ఇప్పుడు మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే రాసుకో, C అంటే రాసుకో. అలా రాస్తే నీకు AMU వాల్యూ వస్తుంది 1.66 ఇంటూ 10⁻⁻27 kgs వస్తుంది. అంటే దీన్ని మార్చుకున్నా ఇదే వస్తుంది. అలా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా, నోట్ చేశారా? నెక్స్ట్ చూడన్నా. నెక్స్ట్ అమ్మా మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ME ఎంతమ్మా 9.1 ఇంటూ 10⁻⁻31 kg. అదేనమ్మా. సో ME ఈక్వల్ టు 9.1 ఇంటూ
10 to the power of minus 31. ఈ కేజీని కూడా మనం ఏఎంయూలోకి మార్చాం. సో మనం చెప్పాం 1 AMU ఈక్వల్ టు 1.6, 1 AMU ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చెప్పాం కదా. సో అలా కేజీని కూడా ఏఎంయూలో మారిస్తే ఏవైతమ్మా 1 AMU బై 1.66 ఇంటూ 10 to the power of minus 27 వస్తుంది. అంటే ME ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 9 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంది, ఇక్కడ 1.66 ఉంది, అంటే దాదాపు 5.88 వస్తుంది. ఎంత వస్తుందా? 5.48 వస్తుంది. ఇక్కడ -27 ఉంది, ఇక్కడ -31, అంటే 10 to the power of -4 AMU. అంటే దాన్ని కూడా మారిస్తే ME ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ -4 అంటే 0.000548 AMU వస్తుంది. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏఎంయూలోకి మార్చాలి 0.00548. అలాగే మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ వాల్యూ MP ఈక్వల్ టు 1.6726 ఇంటూ 10 to the power of -27 kg. దాన్ని మారుస్తున్నారా? MP ఈక్వల్ టు 1.6726 ఇంటూ 10 to the power of -27. కేజీని మార్చాలి. కేజీ అంటే 1 AMU బై 1.66 ఇంటూ 10 to the power of -27. ఇక్కడ -27 అయితే ఇక్కడ కూడా -27. ఇక్కడ 1.67లో ఉంది, 26లో ఉంది, 1.6 అంటే 1 వస్తుంది. సో MP ఈక్వల్ టు 1.007276 AMU. 1 AMU మార్చేసాం, 1.007276 AMU వచ్చేస్తాం. అలాగే మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ MN ఈక్వల్ టు 1.6750 ఇంటూ 10 to the power of -27. దాని కూడా మారిస్తే MN ఈక్వల్ టు 1.67 ఇంటూ 50 ఇంటూ 10 to the power of -27 కేజీ అంటే 1 AMU బై 1.66 ఇంటూ 10 to the power of -27. ఇక్కడ -27 -20 క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 1.6750, ఇక్కడ 1.66.